सत श्री अकाल सारे दर्शकों का हैलो बीसी दे सैगमेंट में स्वागत है जिसे ਅਸੀਂ नजर मारांगे बीसी विचलियां हफ्तावार सरगर्मियां ते मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ बीसी ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਰੀ बीसी इंडिजिनस नेतावां ने ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन खिलाफ लड़ते रहने का किया वादा वैनकूवर पुलिस अधिकारी निकोल चैन की मौत बारे परिवार ने किए अहम खुलासे पुलिस मुताबिक मई में वैनकूवर में 20 तो बाद स्कूटर ते ई बाइक किए गए चोरी ट्रक ड्राइवर राजविंदर सिंह की मौत का मामला गो फंड तहत हुए $1 लाख तो वध इकट्ठे करते हैं मुख खबरां वाल फैडरल सरकारियां ने अधिकारियों को आख्या कि पाइपलाइन का निर्माण 2019 में शुरू हो सकता है अजे इसनूं ट्रूडो कैबिनेट तो ही मंजूरी मिली है पर अजे प्रोजेक्ट नूं मंजूरी संबंधी कई परमिट अप्लाई किए जाने बाकी ने वक्खो वक्खरे कई अदारियां तो इसनूं हरी झंडी मिलनी बाकी है अधिकारियों ने आख्या कि 2019 खत्म होने में बेशक 6 महीने रह गए ने पर उन्होंने उम्मीद है कि साल के अंत में निर्माण शुरू हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया में यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनाया जाना है पर विवादित पाइपलाइन प्रोजेक्ट नूं हरी झंडी देण ते ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर निराश हैं उन्होंने निराशा का प्रगटावा किया बीसी प्रीमियर जॉन होरगन ने आख्या वो ट्रांस माउंटेन प्रोजेक्ट नूं चुनौती देना जारी रखणगे उन्होंने आख्या मैं विश्वास करता हाँ कि ब्रिटिश कोलंबिया का प्रीमियर होने के नाते यह मेरी नौकरी है जो ब्रिटिश कोलंबिया वास्ते सही है ओही चीज मैं हमेशा करांगा मैं हमेशा चौकस रहांगा मैं यही करना जारी रखांगा असीं निराश हां कि फैडरल सरकार ने एक प्रोजेक्ट नूं दोबारा मंजूरी दे दी है जो साडे कोस्ट साडे वातावरण अते साडी अर्थव्यवस्था दे लई बहुत वड्डे खतरे खड़े कर दिया ते नाल ही प्रीमियर जॉन होरगन ने यह भी आख्या कि ऑटवा कोल प्रोजेक्ट नूं हरी झंडी देण दा अधिकार है ते ओह इह स्थाई बनाउण दी कोशिश करनगे कि ओह अपने सूबे नूं सुरक्षित रख सकन जिक्रयोग है कि वातावरण प्रेमी लगातार इस प्रोजेक्ट दा विरोध करदे आ रहे ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट लई अल्बर्टा तो ब्रिटिश कोलंबिया तक कच्चे तेल दी पाइपलाइन पाई जानी है We're on the unceded territory of the Musqueam, Squamish and Tsleil-Waututh First Nations and I'm here to comment today on the federal government's decision to proceed with the Trans Mountain Pipeline. Although I'm disappointed with the decision, I had a conversation with the Prime Minister this morning and I reiterated our concerns about the consequences of a catastrophic marine spill and the impact that would have on our not just our marine environment but our economy here in British Columbia. However, I also reiterated that from the beginning my government has taken a consistent and balanced approach, constantly respectful of the rule of law. Firstly, we joined in a pre-existing legal case, what was known as then the Tsleil-Waututh case, which you will know is the reason we had a reassessment of the Indigenous consultation component of the National Energy Board process. The court found in favor of the Tsleil-Waututh, and we've had over the past number of months discussions going forward between the federal government, the Tsleil-Waututh and other Indigenous peoples, as well as what I would characterize as an abridged review of the consequences of a marine spill. The first National Energy Board process did not, I repeat, did not take into consideration the consequences of a 7-fold increase in tanker traffic from here through the Salish Sea and the Strait of Juan de Fuca. The potential consequences to our marine environment were serious. We made that case. We continue to make that case. When questions were raised about our jurisdiction and our ability to manage substances coming in and out of British Columbia, we did what I believe was the reasonable thing. We asked the federal government to join with us and refer the matter to the Supreme Court of Canada. At that time, the federal government declined, and we went to the Court of Appeal here. Although we were unsuccessful in our appeal, we have made application to go directly to the Supreme Court, and I believe that's what British Columbians would want us to do. This is not just about this project, it's about protecting provincial jurisdiction and ensuring that the government of British Columbia can do everything in its power to protect those things that are so important to British Columbians. While we have entered into court actions, we have been responsibly issuing permits as they've been requested, doing our due diligence, and George will speak to that briefly, but doing what we can to ensure that we're protecting the public interest while not obstructing duly approved projects. We've stood principally to protect those things that matter to not just British Columbians, but in fact all Canadians. We'll continue to do that.
I believe it's my job as the Premier of British Columbia to always be vigilant to protect those things that matter to British Columbians, and I'll continue to do that. Although I regret the federal government's decision, it is within their authority to make that decision. It's now up to George and I, and the Governor of British Columbia, to make sure as this project proceeds, we have no impacts on our marine life, we have no impact on our natural environment, and we do not put at risk one of the hottest economies in the country, an economy that's working for all British Columbians, not just a select few. The North Vancouver BC ਦੇ ਟਸਲੇਲ ਵੋਟੂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਲੀ ਜਾਰਜ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। Comes to no surprise what was announced today by Trudeau. Not long ago, we gave him a choice, and that is the choice of we could do this the easy way or we could do it the hard way, and of course they chose the hard way. The federal government's decision to buy the pipeline and become the owner makes it impossible to make an unbiased, open-minded decision. TWN, after consultation with our community and our council, we will be appealing this decision to the Federal Court of Appeal. Today, I think it's another failure, and time will prove that this is the wrong decision and almost a $5 billion mistake. I'm feeling like this is a bit of a deja vu in that we've been here before, and it's hard to be in this relationship with the federal government and constantly be trying to say the same thing and to not be heard. So it's difficult to have this kind of relationship that where we're trying to meet in a good way, but it doesn't seem that the other party wants to. We'll be looking at the decision today in detail, reviewing it with our legal, but we are prepared to go to court and to look at legal challenges to what we feel is a very wrong process for how they've engaged with us. Our people especially have the right to express themselves and to voice their opposition. Many of our people are very vocally opposed to this, and as a nation we'll continue to support the rights of our members to express their dissatisfaction with the way this government is going. When the Natural Resources Minister threatened to send in the army, right? I mean, that's how committed they were to this years ago. Threatening to send in an army. And, I would get booed in Parliament all the time by standing up and telling a Prime Minister there'd be hell to pay if they move forward with this project. And I still feel the same way. It is a very, very bad decision. ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ LR ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰਸਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ 60 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਿੱਲ 15 ਅਤੇ ਬਿੱਲ 52 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਵੱਲੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਜੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਿਰ ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਟੀਵ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਘਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਮਈ ਤੋਂ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 13 ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ, 7 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕ ਅਤੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੌਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਧੂ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਹੈਂਡਲਬਾਰ ਲੌਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 9 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਲਵੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਾਜ ਓਪਨਰ, ਪਾਕਟ ਚੇਂਜ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੌਕ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਈਕਲ, ਪੌੜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਪੈਟੀਓ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਗਰਾਜ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸੌਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਹੋਣੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद हेलो बीसी ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
CIC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 5,06,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਊਬੈਕ, ontario ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 4.4% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲੌ ਮੌਰਿਸ ਅਤੇ ਲੌਰੈਂਟਾਈਜ਼ਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਲੌ ਮੌਰਿਸ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 99.4% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਰੈਂਟਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ 57% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕਲੇਅਰ ਟਰਵੈਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਪੈਂਸਰ ਚੰਦਰਾ ਹਰਬਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਮਿਊਨਿਟ ਕਨੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਅਰ ਟਰਵੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਮੂਵ ਕਮਿਊਟ ਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਲੀਨ BC ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। BC ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਹੇਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੰਦਰ ਹਰਬਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਕ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਸਕੇਟਬੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। As part of the Clean BC plan, I'm really pleased to introduce Move, Commute, Connect, which is BC's strategy for a cleaner, more active transportation. With Move, Commute, Connect, we're making a commitment to increase our focus and support on active transportation, which will make getting around both safer and more convenient. We have a goal of doubling the percentage of trips taken with active transportation by 2030. And we're going to work with communities to achieve this by planning and building seamless, integrated, convenient and accessible systems in our transportation network right around our province. People will also benefit from education programs like Learn to Ride programs and active safe routes to school planning. Everyone should be able to enjoy safe, accessible and convenient paths of active transportation with the infrastructure we build. And in partnership with communities, we'll work to connect the places where people work, live, learn and socialise with safe roads, safe paths that encourage active transportation. I know that in this community people are, as they are across the Lower Mainland and across British Columbia, people are looking for different ways to get around. They're tired of sitting in traffic, being late for appointments, being late for school, being late for work. And as the Minister of Mental Health and Addictions, I would say that is also a serious mental health issue. So it will be good for people's mental health to have more options and to be involved in active transportation. And our government certainly recognizes that we need to create stronger transportation networks that connect people to the places they need to go without always relying on cars. For some people, that might mean hopping on a bike, then catching a bus that takes them downtown. It could mean using this awesome piece of transportation just behind us, skateboarding, a multi-use pathway that can take people straight to school. I'm really looking forward to watching the infrastructure develop to include more active transportation users. I love watching people move about in our community, shopping in a local store, en route to a grocery store, en route to having a coffee. And really this plan is about ensuring that more people take advantage of opportunities for more active transportation. And I'm really excited about the incentives that will make it more affordable for people to use active transportation. Complete networks will allow British Columbians to be active in their daily travels to connect with their communities. And for us, this is really important because inactivity is a significant risk factor for numerous chronic diseases.
such as type 2 diabetes, heart disease, and certain cancers. And certainly everything we can do to protect our air quality also protects us against the risk of lung disease. In fact, the health research linking transportation with physical activity is so strong that the World Health Organization has called investment in active and public transportation one of the best buys a government can make to move the dial on physical activity. So an investment in active transportation is truly an investment in health and wellness. For us in the City of Vancouver, we've just passed a climate emergency response, where we've been tasked as staff to now advance our sustainable transportation mode split, our daily mode split of what's now 50% walk, bike, transit, to get to 2/3 by the year 2030, the same year that the province is now asking us in our communities to work and partner together to double the number of walking and biking trips. As I toured the province, I heard in every community a desire to increase people's ability to get around, to make different choices, to be healthy, to be fit, to have fun, to be beating congestion rather than adding to it. And so I'm really excited that we'll have leadership from cities like Vancouver and places like Sechelt and other community, New Westminster, got to mention the hometown heroes, because that's how we build these kinds of communities that work for everyone. That's how we will reach our goals of reducing climate change and increasing active transportation all across this great province of ours. ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਗੋ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਡੈਲਟਾ ਪੋਰਟ ਲਾਗੇ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਗੋ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ $75,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡ $1,08,164 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 900 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ GoFundMe ਪੇਜ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਜੇਸਨ ਲੋਬਿਰਾਰਡ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਰੇਲੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਵਿਸ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਬੀਚ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪੈਟੀਓ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 50 ਸਾਲਾ ਪੌਲ ਡੌਕਸੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੌਲਟ ਤੋੜਪਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Vancouver police have arrested 50-year-old Paul Doxey for a violent West End home invasion that sent a woman to hospital with serious injuries in the morning of June 14th. Doxey was arrested by patrol officers this past Saturday night. Crown Counsel has approved charges for aggravated assault, break-and-enter, and theft. Vancouver police investigators are anticipating forwarding additional charges to Crown Counsel for their consideration. Doxey is in custody and his next court appearance is scheduled for June the 28th. This was a priority investigation for us here at the VPD. We're pleased we were able to get the suspect in custody fairly quickly. We're continuing to support the victim in this assault and we wish her a very speedy recovery. He does have a criminal history and I would encourage you to maybe go check online and just get exactly what his criminal history is for. I would describe it as being quite extensive, so I'd encourage you to do that and look online. We're still trying to put all the pieces together of this crime and look at motive, but we are quite happy that we've made an arrest fairly quickly in this.
which gives us some time to put everything together properly, but it's still an ongoing investigation. ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਿਕਾ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਆਦਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਵਲ ਆਦਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਿਕਾ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ USA ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਲੇਖਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ MLA ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਲੇਖਿਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਆਲ ਓਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਲਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਲਵਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ। ਪਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਈ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਮਨੋਰਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕੁਛ ਦੌੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਿਪਿਕ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਕਲਿਪਸਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਮਖਲੂਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਮਲਦੀਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਛੂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਰਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 3rd ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰਕੀਰਤ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਟਾਈਮਲੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਹੈਗਾ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਹਰਕੀਰਤ ਭੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਲੰਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਿੱਲ C-16 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ 2018 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉਠਾਈਏ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀਇੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਰੀ। BC ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਟਰ ਤੇ E-ਬਾਈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਰੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, GoFundMe ਤਹਿਤ ਹੋਏ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।